اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج قرآن عربی سیکھے آسان اور تیز رفتار طریقے سے سبق نمبر 20 ہے، اور اس میں ہم جو پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کا اعادہ کریں گے۔ ہاں، کچھ نئی چیز بھی ہم پڑھیں گے۔ پچھلے اسباق کا اعادہ ضمیر کی ایک نئی قسم اور 2 سوالیہ الفاظ کے ساتھ ہوگا، اور جو 2 نئے سوالیہ الفاظ ہیں ان کے بعد ہم 20 نئے قرآنی افعال پڑھیں گے، جس کے ساتھ ہم ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، مفعول یعنی منفی جو پڑھ کے آ چکے ہیں ان کو یہاں دہرائیں گے۔ 4 بنیادی ابواب ہیں۔ پہلا باب ضرب یضرب، دوسرا نصر ینصر، تیسرا سمع یسمع، چوتھا فتح یفتح۔ 4 ابواب ہیں اور یہ ان کا مخفف ہے، ضاد، نون، سین، فا، یہ ہر باب کا مخفف ہے جو کسی بھی عربی لغت میں ہر لفظ کے آخر میں لکھے ہوتے ہیں۔ آج 2 نئے لفظ پڑھیں گے ہم، ایک سوال کے لیے حل اور دوسرا نعم ہاں کے لیے جی ہاں۔ حل سوال کے لیے نعم، اس کے جواب میں جی ہاں، جیسے کہ دوسری زبانوں میں ہوتا ہے کیا اور ہاں، اردو میں ہے، اس طرح انگلش میں بھی ہر زبان میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو سوال کرنے کے لیے اور اس کے جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ سوال ہے۔ حل سے کیسے سوال ہو سکتا ہے؟ حل انت مدرسن، جیسے کسی کو آپ پوچھیں کیا آپ طالب علم ہیں، حل انت، میں نے ضمیر منفصل لگائی، اس کے بعد لگا دیا مدرسن، حل انت مدرسن۔ اور کسی سے اگر اور پوچھنا حل انت عالم یا حل انت عالمت، حل انت طالبت، کیا آپ عالمہ ہیں، کیا آپ طالبہ ہیں، حل انت مہندست، کیا آپ انجینئر ہیں، حل انت طبیبت، کیا آپ ڈاکٹر ہیں۔ تو یہ حل کے ساتھ آگے فعل بھی لگایا جا سکتا ہے، ضمیر لگا کر اس کے بعد کوئی بھی اسم لگا کر سوال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اس کی کچھ مثالیں ہیں قرآن مجید میں، حل لکم، کیا ہے تمہارے لیے، اسی کو ہم تبلیغ کرتے ہیں حل لہو، کیا ہے اس کے لیے، حل لکا، کیا ہے تمہارے لیے، حل لی، کیا ہے میرے لیے، حل ہیا، حل لہا، کیا ہے اس کے لیے۔ تو یعنی حل لکم، یہاں لکم آیا، ہم ضمیر بدل سکتے ہیں اس میں، حل لکم، کیا ہے تمہارے لیے، من ما، اس چیز سے، مالکت ایمانکم، کہ مالک ہو گئے تمہارے ہاتھ، من شرکائکم، تمہارے شرکا میں سے، حل لکم، اصل تھا حل سوال، حل لکم، کیا ہے تمہارے لیے، من ان میں سے، کہ جن کے مالک ہوں، یعنی جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، تمہارے شریکوں میں سے، کہ تمہارے شریک تمہاری ملکیت میں وہ ہو سکتے ہیں۔ آگے حل علمتم، علمتم ہم نے پڑھا ہے، حل کیا علمتم، تم جانتے ہو۔ اگر ہم یہ سوال کرنا چاہیں، پوچھنا چاہیں کہ کیا وہ جانتا ہے، کیا وہ جانتا ہے، تو کیا کہیں گے، حل علمہ، کیا وہ جانتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ کیا آپ ایک مرد جانتے ہیں، تو کیا سوال ہوگا، حل علم کا، حل علم تھا، بہت اچھا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کیا اس عورت کو معلوم ہے یہ بات، تو کیا بنائیں گے، حل علم ہا، نہیں، حل علمت، حل علمت، علمت واحد مؤنث کے لیے آ جائے گا، علمت کیا جانتی ہے وہ ایک، اور حل علمت۔ اور اگر یہ کہا جائے کیا تم سب خواتین جانتی ہیں، حل علم ہم سب، آپ نے کیا جی، سوال کیا، کیا آپ سب خواتین جانتی ہیں، حل علم نہ ہوگا پھر، حل علم تن، اس مخاطب میں ہے جی جی، دیکھیں علمت، علمتا، علمنا، یہ تو غائب ہو گیا، علمتی، علمتما، علمتن، میں نے کہا کیا تم خواتین جانتی ہو، علم تن، جی، حل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم، کہ جو تم نے کیا تھا بیوسف، یوسف علیہ السلام کے ساتھ، حل تعلم لہو سمیہ، حل کیا تعلم تم جانتے ہو، لہو اس کے لیے، سمیہ اس کا ہم نام یا اس کا ہم صفت جو اس کے ہم پلا ہو، حل یسمعون، حل کیا
यस्माउ यस्मानी यस्माउना, हल यस्माउना, क्या वो सुनते हैं, कुम, तुम्हारी बात, इद तदउन, जब तुम उनको बुलाते हो। तो देखिए हल यस्माउना, क्या वो सुनते हैं। अगर ये सवाल हो जाए क्या आप सुनते हो, तो हल तस्माउ, हल तस्माउ, हल तस्माउ, क्या मैं सुनता हूँ, हल तस्मा, हल अस्माई, हल अस्माउ, हल अस्माउ, अस्माउ, क्या अस, मैं सुनता हूँ। और अगर ये हो कि क्या वो सब खवातीन सुनती हैं, मेरे ख्याल शायद पिछले तर्जुमे में मुझसे माजी के तर्जुमे में मुजारे के तर्जुमे के साथ गलती हो गई। चले, हल, क्या वो सब खवातीन सुनती हैं, बनाइएगा। वो सब खवातीन सुनती हैं। जी हल हल तस्माउ, हल तस्मानी, यस्माना, यस्माना, हल क्या होगा, यस्माना। हल यस्माना, क्या वो सब खवातीन सुनती हैं। हल और मिन आगे खालिकिन गैरुल्लाह, हल मिन खालिकिन, क्या माना करेंगे इसका। हल क्या खालिक है आपके गैरुल्लाह। जी, हल मिन खालिकिन, क्या कोई है पैदा करने वाला गैरुल्लाह, अल्लाह के सिवा। अल्लाह के सिवा। जी, फहल अंतुम शाकिरून, बस, फहल अंतुम शाकिरून, क्या माना होगा। तो क्या आप शुक्र करने वालों में से, क्या अंतुम आप सब शुक्र करने वालों में से हैं। जी, फहल अंतुम शाकिरून, क्या तुम सब शुक्र करने वाले हो। इसी को एक बना सकते हैं, क्या आप एक शुक्र करने वाले हैं, क्या एक वो मर्द शुक्र करने वाला है, क्या वो एक और शुक्र करने वाली है। जी, तब्दील कर सकते हैं। आज एक जमीर की नई किस्म पढ़ेंगे जो जमीर मंसूब मुनफसिल कहलाती है। इसका किरदार, इसका मतलब, इसका मफहूम, इसका इस्तेमाल क्या है, बहुत आसान है। एक मरतबा इसकी किरदार पढ़ेंगे, आप मेरे साथ इशारा करते हुए किरदार पढ़िएगा। इयाहू, इयाहू, इयाहुमा, इयाहुमा, इयाहुम, इयाहुम, इयाका, इयाका, इयाकुमा, इयाकुमा, इयाकुम, इयाकुम, इयाया, इयाया, इयाना, इयाना, इयाहा, इयाहा, इयाहुमा, इयाहुमा, इयाहुन्ना, इयाहुन्ना, इयाकी, इयाकी, इयाकुमा, इयाकुमा, इयाकुम, इयाकुन, इयाकुन्ना, इयाकुन्ना, इयाया, इयाया, इयाना। इयाना। जी, ये है जमीर मुत्तसिल। एक मरतबा फिर मैं इशारा करूंगा, आप पढ़िएगा। इयाहू, इयाहुमा, इयाहुम, इयाका, इयाकुमा, इयाकुम, इयाया, इयाना, इयाहा, इयाहुमा, इयाहुन्ना, इयाकी, इयाकुमा, इयाकुन्ना, इयाया, इयाना। जी, इसको कहते हैं जमीर मुनफसिल। मुनफसिल तो इसलिए इसको पहले हम पढ़ चुके, फासले से आती है, लेकिन जमीर मंसूब कहा है। मंसूब इसलिए कि ये फेल के साथ आती है और मफूल बाकी होती है। हमेशा ये फेल के साथ आती है, इसका इस्तेमाल फेल के साथ होता है, जमीर या इस यानी उरूफ के साथ या इसम के साथ नहीं होता। और ये फेल के साथ आकर मफूल वाक़या होती है, और इसका माना अपनी नौइयत का कोई खास होता है। जैसे कि आगे आयात में हम करेंगे, ये माना तो वही देती है, वो एक वो दो, लेकिन अपने आयात के अंदर, जुमलों के अंदर ये माने में थोड़ा बहुत तखसीस पैदा कर देती है। बल्कि ये कहें कि माने को अपने अंदर बंद कर देती है, तो ये वो बजा नहीं होगा, जैसे कि आगे आयात में हम देखेंगे।
इयाहू, इन कुंतुम अगर हो तुम, इयाहू खास उसी की, ताबुदून तुम इबादत करने वाले। इन जमायर का ये एक तो ये फेल से पहले आती है अक्सर तौर पर, और उसके साथ साथ ये जो बाद वाला फेल है, इस फेल को बिल्कुल जो अपने ये जो इनका मर्जा होता है, जिसकी तरफ इन जमीर में इशारा होता है, उसके साथ खास कर देती है। जैसे इन कुंतुम अगर हो तुम, इयाहू खास उस ही की, हु गायब का था ना, उस ही एक, वो एक, अब आम तर्जुमा हम करेंगे तो याहू वो एक, वो दो, वो सब, आप एक, आप दो, आप सब, में एक, हम सब, यही तर्जुमा है इनका। लेकिन जब अफाल के साथ आती है तो तखसीस कहते हैं, हम कहते हैं याहू खास उस ही की, ताबुदून तुम इबादत करते हो, तो ताबुदून में इबादत जो है, उस इबादत को खास कर दिया याहू के साथ कि उसी की इबादत की जाए। इयाहुमा, इसकी मिसाल कुरान मजीद में नहीं है। इयाहुम नहनु हम, नर्जुकु रिज़्क देते हैं, कुम तुमको, वय्याहुम और उनको भी रिज़्क हम देते हैं। वय्याहुम का माना ये, इसके बाद असल में फेल है, लेकिन वो फेल यही नर्जुकु था, तो इसलिए जरूरत नहीं थी कि माना क्लियर था, तो इसको यहाँ से अज़ब कर दिया गया। असल में नहनु नर्जुकुकुम, हम रिज़्क देते हैं तुमको, वय्याहुम नर्जुकु, और उनको भी हम ही रिज़्क देते हैं। ईया का, अब देखें ये रोजाना पढ़ते हैं, क्या माना करते हैं, ईया का नाबुदु, इबादत को या का में बंद कर देते हैं कि खास तेरी ही नाबुदु, हम इबादत करते हैं, वही या का, और खास तुझ ही से नस्तईन, हम मदद मांगते हैं। तो माने के अंदर तखसीस कर दिया, खास तुझ ही से, ही का माना कर दिया, कभी बी का माना कर दिया। ये इयाकुमा, वो तुम दोनों, इयाकुम, अल्लाहु अल्लाह, यर्जुकु रिज़्क देता है हाँ उसको, व इयाकुम, और रिज़्क देता है तुमको भी, और तुम्हें भी वही रिज़्क देता है। इयाया व इयाया, और खास मुझी से, फरहबून व यहाँ इयाया। साथ मायने में खास ऐड होगा, जी इसके साथ खास का इजाफा होगा जब भी मायने जी, करेंगे। तखसीस और खास का माना आ जाता है, वही या, अब यहाँ माना होगा वही या, और खास मुझ ही से, फरहबून, इरहब, इरहबा, इरहबू, रूह से माना डराना, फरहबून तुम डरो, किससे, इयाया मुझ ही से, इयाना हम सब, मा कानू, और नहीं थे हम, मा कानू इयाना, और नहीं थे हम, याबुदून इबादत करने वाले। आगे दो लफ्ज हैं मन और माँ, एक सवाल के लिए आता है, दोनों सवाल के लिए, मन और माँ। मन और माँ सवाल के लिए भी आते हैं, इसके लिए एक मन और माँ हमने मौसूल के लिए भी पढ़ा था, दोनों माने के लिए। ये दोनों लफ्ज हमारे सामने है, दो लफ्ज दो मतलब, इन दो अल्फाज के दो मशहूर माने हैं, सवाल कौन क्या, और दूसरा मुबहम का बयान जो जिसने। देखिए मन, इसके अब दो माने हैं, मर रब्बु का, आपका रब कौन है, हम सवाल कर रहे हैं, मन अंता, आप कौन है, मन हुआ, वो कौन है, मन मन हाजा, ये कौन है, मन तिल का, वो औरत कौन है, मन मन हुम, वो सब कौन है, मन अंतुम, आप कौन है। अक्सर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है सिंगुलर के, मन अंत, आप कौन है, मन अंत, मन अंत, आप कौन है, मन अंती, आप कौन है। तो ये माना गया, मर रब का, आपका रब कौन है, मर रसूल का, आपका पैगंबर कौन है। एक तो ये माना गया हु का, कौन, और दूसरा इसका माना आता है दैट का, मन आमना, जो ईमान लाया, मन आमना, जो ईमान लाया, मन हाफिज दस, जिसने भी सबक याद किया, मन ज़हाबा इलल बैत, जो भी घर गया। तो दोनों तरीके से मन का माना हु और दैट दोनों आते हैं जब ये जुमले के शुरू में होगा, जुमले के शुरू में होगा, ये अक्सर सवाल के लिए होता है, और जब जुमले के कलाम के दरमियान में होगा तो मन का माना देता है। यहाँ क्योंकि ये जुमले के दरमियान था कि हम उसको जन्नत देंगे जो ईमान लाएगा, हम उस पर अपना कर्म करेंगे जो ईमान लाएगा, हम उसको इनाम देंगे जिसने सबक याद किया हो,
تو یہ دیٹ کا معنی اس وقت دیتا ہے جب یہ درمیان میں ہو کلام کے، اور جب جملے کے شروع میں ہو تو اکثر یہ سوال کا معنی دیتا ہے. اور سیم یہی رول ماں کے لیے ہے، ماں دینوں کا. اچھا من جو آتا ہے یہ سوال کے لیے آتا ہے، جاندار اور زیرو کے لیے، اور خصوصاً ذوی العقول کے لیے، انسان اور جن کے لیے اور ذوی العقول کے لیے. ماں کا استعمال ہوتا ہے بے جان چیزوں کے لیے یا غیر جاندار کے لیے. تو کبھی کبھی من بھی جاندار کے لیے آتا ہے انسانوں کے علاوہ، اور ماں بھی آ جاتا ہے، لیکن اکثر طور پر من جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے، اور ماں جو ہے تمام چیزوں دوسروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے. ماں اسموں کا، آپ کا نام کیا ہے. ماں اسم ہو، اس کا نام کیا ہے. ماں تو جو ہے وہ ماں، دونوں کے لیے جی، استعمال ہو سکتا اور ماں کا معنی دیٹ بھی آتا ہے، جیسے پہلے پڑھ چکے، جیسے من کا معنی آتا ہے ماں کا بھی آتا ہے. اور قرآن کریم کے مختلف جگہوں تراجم میں آتے ہیں. ما تحت جو نیچے ہو، ما فوقک جو آپ کے اوپر ہو، ما امامک جو آپ کے سامنے ہو، ما خلفک جو آپ کے پیچھے ہو. تو جو کا معنی کیا ہم نے. تو یہ اب ہمارے پاس سلائیڈ ہے، سوال ہے من ہوا، من ہوما، من ہم، من انت، من انتما، من انتم، من انا، من نحن. من انت کیا معنی ہوگا اس کا. من انت آپ کون ہیں. اور من ہم اس کا کیا معنی ہوگا. وہ کون ہے. جی وہ سب کون ہے. اور من وہ سب انتما اس کا کیا معنی ہوگا. وہ دو کون ہیں. وہ دو آپ کون ہیں. اور من انتی اس کا کیا معنی ہوگا. آپ عورت کے لیے استعمال ہوا ہے. آپ کون ہیں. جی. اور من ہیا اس کا کیا معنی ہوگا. وہ عورت کون ہے. وہ ایک عورت. جی. تو من کے ساتھ تمام ضمائر لگا کر ہم سوال کر سکتے ہیں، وہ ایک عورت کون ہے، وہ دو عورتیں کون ہیں، وہ سب عورتیں کون ہیں. آپ ایک عورت کون ہو، آپ دونوں کون ہو، آپ سب خواتین کون ہو بھائی. من انا میں کون ہوں. میں کون ہوں. اور یہ حل لگ گیا ہے. من نحن بھی ہو سکتا ہے، حل نحن، یہ اصل میں حل کی جگہ من نحن ہے. ہم کون ہیں. جیسے نا انسان کبھی کبھی وہ اپنے اس میں لمٹ میں نہیں ہوتا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو وہ والدے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سوچ کے بارے میں کہا ہے کہ جس میں انسان کے لیے عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. تو لیکن کبھی کبھی انسان ہے کمزور ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی حد چھوڑ دیتا ہے. تو کہتا ہے میں سب کچھ ہوں. میں نے سب کچھ کیا ہے، میری فارم بھی ہے، میری سوچ بھی ہے، میری پلاننگ بہت اچھی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. من انا میں کون ہوں، ایک مٹی کا پتلا ہوں. یہ رب کا حکم، امر ربی جو روح نکل جائے اور یہ جب آسمان کی طرف پرواز کر جائے تو یہ انسان کون ہے. پھر تو اس کو نام بھی نہیں دیتے، اس کو کہتے ہیں ڈیتھ باڈی. پھر تو نام بھی کوئی نہیں تھا، کہتے ہیں مردہ. اللہ رحم. نام بھی ختم ہو جاتا ہے انسان کا، پیچھے کیا رہتا ہے. پھر کیسے کہوں کہ من آنا میں کون ہوں. کچھ بھی نہیں ہے. انسان مٹی کا بنایا ہوا پتلا ہے، امر ربی ہے، جس کو اللہ کا حکم روح نکل کر آسمان کو پرواز کر دی جاتی ہے، اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے، پھر کچھ بھی نہیں. تو پھر کیا ضرورت ہے کہ من آنا میں بھی کوئی چیز ہوں. تو انسان کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں، اور جواب اس کے پاس کلیئر ہے کہ میں اس رب کا بندہ ہوں جس نے مجھے اپنی بندگی کے لیے بھیجا، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. جی. ماں کے ساتھ سوال اور بھی ہیں. ما ہادا اس میں اشارات ہم نے پڑھے. تو ما ہادا کیا سوال، اس کا کیا معنی ہوگا. یہ کیا ہے. اور ما ہادانی یہ دو چیزیں کیا ہیں. ما ہاولائی یہ سب کیا ہیں. اور یہ ما وہ ہادی سب کسی مطلب یہ کیا ہے کہ استعمال میں آئے گا مگر مونس کے لیے استعمال ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے. اور ما ہاتانی یہ دو چیزیں کیا ہیں، مونس کے لیے استعمال ہوگا. اور ما ہاولائی یہ سب چیزیں کیا ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. آگے سے جواب ہو گیا. ہادا کتاب، یہ کتاب ہے. یہ دو کتابیں تو ہادانی کتابانی، زیادہ ہے تو ہادی کتبن. ہادا کوبن، ہادا کاسم میرے پاس رکھا ہوا کپ. ہادا کاسم. ما ہادا یہ کیا ہے. میں نے کہا ہادا کاسم یہ کپ ہے. یہ کیا ہے. یہ ہادا کوبن یہ پیالہ ہے. یہ کیا ہے. ما ہادا. ہادا جوال یہ موبائل ہے. اور
मा हादा, मेरे पास लैपटॉप रखा है, हादा हासूबुन, ये लैपटॉप है। और इसी तरीके से किसी चीज के बारे में भी सवाल किया जा सकता है, जवाब अस्म इशारात के साथ दे सकते हैं। जैसे मा दालिका, वो क्या है, दालिका किताबुन, वो किताब है। मा तिलका, वो क्या है, तिलका शजरतुन, वो दरख्त है। बईद के ठीक है, लिए इस्तेमाल। मन दोनों मानों के लिए, वमन, वमन और कौन है, अहसनु ज्यादा बेहतर, मिनल्लाहि अल्लाह से, सिबगा रंग में। अल्लाह का रंग रंग तो बड़ा बेहतरीन है। अल्लाह पाक की वो सिफात है जो अल्लाह पाक ने मुझसे, आपसे, अपने हर बंदे से मतलूब है कि बंदे साबिर, शाकिर, जाकिर ये बन जा। क्योंकि अल्लाह कहते हैं मैं सबूर हूँ, मैं शकूर हूँ, मैं आलिम हूँ, तो इल्म सीखता जा, मेरे यहाँ मकाम और मर्तबा। ये अल्लाह का रंग है। वमन और कौन है अच्छा रंग वाला अल्लाह से, वमन और कौन है, मन माना कौन, अल्लमु बड़ा जालिम, मिमन उस से, कहतमा, कहतमा माजी के सिगा है, कहतमा छुपाता है, शहादतन गवाही को। उसने देखा कोई चीज उसके सामने हुई है, अब गवाही नहीं देता डर की वजह से। मन का माना जो, मन अस्लमा जो भी, जिसने भी झुकाया, वजह अपने चेहरे को, लिल्ला अल्लाह के लिए, जिसने अपने सर को अपने रब के सामने सरे खम तस्लीम कर दिया। जो जिस, मन कसबा जिसने कमाई, सैयतन बुराई, तो यहाँ इन दोनों में मन का माना जो और जिसने है। मा माना क्या, मा यफअलुल्लाह क्या करेगा अल्लाह, बिअज़ाबिकुम तुम्हें आजाब देकर, अल्लाह क्या करेंगे आजाब देकर। मा हादी तमासील, मा क्या क्या है ये मूर्तियां, अल्लती वो, अंतुम कि तुम लहा उनके लिए, आकिफून सामने गिरे हुए हो, एहतिकाफ कर रहे हो उनके लिए। माँ कमाना जो या जिसने, लहा उसके लिए, माँ वो है जो, कसबत उसने कमाया, वलकुम और तुम्हारे लिए, माँ वो है जो, कसब तुम जो तुमने कमाया। माँ का माना क्या, जो, लकुम जो तुम्हारे लिए जो, वो है जो तुमने कमाया। इन्न अल्लाह बेशक अल्लाह यअलमु जानता है, मा तफअलून जो तुम करते हो। साथ साथ इसमें माँ भी हमेशा अगर दरमियान में आएगा तो उसके मायने क्या जी के कम आएंगे, जी जो के ज्यादा। जी। आज हमारे पास 4 फेल हैं, 5 है। ज़रब यज़रिबु से, एक है आदला, दूसरा है साराफा, तीसरा है गालबा, चौथा है फाताना, और 5वां जो स्लाइड में गायब हो गया, नजर नहीं आ रहा है। पहला देखिए, आदला या अदिलु माना इंसाफ करना, दूसरा है सारफा यसरु फेरना, चौथा है गालबा यगलिबु गालिब आना, पांचवा है फाताना यफ्तिनु आजमाना, और अक्सर कुरान मजीद में कसरत से इस्तेमाल हुए हैं। इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, आदला, यअदिलु, इअदिल, ला तअदिल, आदिलुन, माअदूलुन, मा अदला, ला यअदिलु, उदिला, युअदलु। अदल करो, इंसाफ करो, वो तकवा के सबसे करीब तरीन रास्ता है। सरफा यसरिफ, वैदा सुरिफत, सुरिफत वाहिद मुअन्नस मजहूल का सिगा, सुरिफत जब फेर दी जाएंगी, अबसार हम उनकी निगाहें। गलबा गालिबाना, गलबत अलैना शिकवतुना छा गई हम पर हमारी बदबख्ती, गलबत अलैना शिकवतुना छा गई हमारे ऊपर हमारी बदबख्ती, गलब आ गया। फतना यफ्तिनु माना आजमाना, यफ्तिना कुमुल लदीना कफरू आजमाइश में डालें तुम्हें काफिर लोग, आजमाइश में डालें तुम्हें काफिर लोग, तो फतना यफ्तिनु। दूसरा है फसा का, कफारा और दाखला। मैं इनकी जगह आपको स्लाइड भी भेज दूंगा, दूसरे फाल भी यहाँ आपके लिए वाजे हो जाएंगे, यहाँ अभी नजर नहीं आ रही। फसा का, कफारा, दाखला, फसा का यफसुकु, फसा का यफसुकु, उफसुक, ला तफसुक, फासिकुन मफसूकुन, मा फसा का, ला यफसुकु, फुसिका, युफसकु। पहला पहले सीखा। कफरा यकफुरु, उकफुर, ला तकफुर, काफिरुन, मकफूरुन, मा कफरा, ला यकफुरु, कुफिरा, युकफरु।
आखिरी लफ्ज है दखला, दखला यदखुलु, उदखुल ला तदखुल, दाखिलुन मदखुलुन, मा दखला ला यदखुलु, दुखिला युदखलु। अब दखला दाखिल होना, उदखुलु दाखिल हो जाओ, अल बाबा दरवाजे से, सुजदन सजदा करते हुए। उन्होंने नाफरमानी की अपने रब के हुक्म की, बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान लाए फिर कब इनकार किया। अब दो लफ्ज हैं, एक है दाखला, एक है आदला। इन दोनों से आपने मुकम्मल गिरदान सुनानी है, दोनों से, दाखला से भी और आदला से भी, एक ज़रबा से एक नसरा से। उसके अलावा इन्हीं में से एक फेल जो दाखला है, इससे आपने लिखनी भी है मुकम्मल, माजी मुजारे। अभी टाइम है, थोड़ा सा टाइम लगाइएगा, हिम्मत कीजिएगा, ताकि पिछले असबाक अगर कोई है तो वो कर लिए। उसके अलावा जिसको मौका मिले आप में से कोशिश करें कि जो ग्रुप में आपको नंबर दिया हुआ है मुअल्लिमा का, उसको कोई भी एक गिरदान अगर उनसे व्हाट्सएप पर टाइम लेकर उनको ऑनलाइन होकर सुनाएं किसी भी वक्त, ये सबसे बेहतरीन है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अभी आप जो है ब्रेकआउट में एक दूसरे को गिरदाने सुना लीजिएगा। अभी हमारे पास 5 मिनट है।